بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ سعودی عرب اسرائیل تاریخی معاہدے کی جانب بڑھ رہے ہیں امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کیری کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل تاریخی معاہدے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جان کیری نے کہا کہ میرے خیال میں فریقین نے بنیادی فریم ورک بنا لیا ہے جس پر ہم سب آگے بڑھ سکیں۔ تمام پیچیدہ نوعیت کے معاملات کی طرح ہر فریق کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ جان کیری کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر ایک کو کچھ چیزوں پر سمجھوتا بھی کرنا پڑے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ دہشت گردوں کو کبھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان تقریباً 3 ماہ کے وقفے کے بعد ترک پارلیمنٹ کے پہلے اجلاس سے خطاب کیا۔ یہ خطاب پارلیمنٹ کی عمارت کے بالکل قریب واقع وزارت داخلہ پر حملے کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا۔ اپنے خطاب میں ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد ترکی میں اپنے مقاصد کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ انقرہ میں آج کی دہشت گردی کی کارروائی، جس میں پولیس کے بروقت مداخلت کی بدولت 2 مجرموں کو ناکام کر دیا گیا، دہشت گردی کی آخری لہر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امن اور شہریوں کی سلامتی کو تباہ کرنے کی کوشش کرنے والے دہشت گرد کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ کا یوکرین میں فوج بھیجنے سے انکار۔ برطانیہ نے روس اور یوکرین کی جنگ کے دوران یوکرین کی مدد کے لیے اپنے فوجیوں کو بھیجنے سے انکار کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ اپنے فوجیوں کو یوکرین نہیں بھیجے گا کیونکہ یہ وقت مناسب نہیں ہے کہ برطانوی افواج یوکرین جائیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق رشی سونک نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت برطانوی فوجی موجودہ تنازع میں لڑنے کے لیے یوکرین نہیں بھیجے جائیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ برطانوی وزیر دفاع جو کہہ رہے تھے ان کا مطلب یہ تھا کہ مستقبل میں ایک دن یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم یوکرینی فوجیوں کی تربیت یوکرین میں کریں، لیکن یہ ایک طویل مدتی چیز ہے۔ فی الحال ابھی موجودہ حالات میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ یاد رہے اس سے قبل برطانیہ کے اعلیٰ دفاعی اہلکار نے ٹیلی گراف کو بتایا تھا کہ برطانیہ کی وزارت دفاع یوکرین کی سرزمین پر یوکرین کے فوجیوں اور افسران کو تربیت دینے کے لیے برطانوی فوجیوں کو تعینات کرنے کے امکان پر غور کر رہی ہے۔ تاہم اب برطانوی وزیر اعظم نے اس امکان کو فوری مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ موجودہ حالات میں اپنی فوج یوکرین ہرگز نہیں بھیج سکتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانوی حکومتی پالیسیوں سے نالا برطانوی عوام مانچسٹر کی سڑکوں پر نکل آئے۔ وزیر اعظم رشی سونک کو باہر نکالو کے فلگشگاف نعروں سے برطانیہ کا شہر مانچسٹر گونج اٹھا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کنزرویٹو پارٹی کی کانفرنس سے قبل مانچسٹر سٹی سینٹر کی سڑکوں پر ہزاروں مظاہرین سیلاب کی طرح یہ 4 وزراء کانفرنس مانچسٹر سینٹرل کنونشن کمپلیکس میں منعقد ہوگی۔ حکمران جماعت کی کانفرنس کے دوران دیکھنے میں آنے والا یہ ایک بڑا مظاہرہ تھا۔ ادھر پنڈال میں مڈ لینڈ ہوٹل سمیت دیگر مقامات پر سیکیورٹی کا ایک نہایت مضبوط حفاظتی حصار قائم کر دیا گیا۔ کانفرنس میں کنزرویٹو ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ کابینہ کے ارکان اور وزیر اعظم رشی سونک بھی سینکڑوں مندوبین کے ساتھ مباحثوں اور کلیدی تقریروں میں شریک ہوں گے۔ یہ کانفرنس 2009 سے مانچسٹر سٹی سینٹر میں منعقد ہونے والی 8ویں سالانہ کانفرنس ہے جو اگلے ہفتے اتوار سے بدھ تک جاری رہے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے وطن واپسی کے لیے ٹکٹ بک کروا لیا۔ وہ 21 اکتوبر کو شام 6:25 پر لاہور ایئرپورٹ اتریں گے۔ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے آخرکار 4 سال بعد پاکستان واپسی کا ٹکٹ کٹا لیا۔
नून लीग के कायद 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबू ज़हबी एयरपोर्ट पर उतरेंगे और इसी दिन अबू ज़हबी से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ ने निजी एयरलाइन की परवाज 243 की एडवांस बुकिंग करवा ली है। निजी एयरलाइन की बिजनेस क्लास से टिकट बुक करवाई गई। नवाज शरीफ अलामा कबार एयरपोर्ट लाहौर शाम 6:25 पर लैंड करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान की मेज़बानी में कसीरुल मुल्की मुश्तरका स्पेशल फोर्सेस की मशकें इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान की मेज़बानी में कसीरुल मुल्की मुश्तरका स्पेशल फोर्सेस की मशकें इख्तिताम पजीर हो गई। इख्तितामी तकरीब में कोर कमांडर 11 कोर समेत दोस्त ममालिक के हुकाम ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली इन मशकों का आगाज 17 सितंबर से हुआ था। डीजी मिलिट्री ट्रेनिंग और जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने भी मशकों में शिरकत की। ISPR के मुताबिक इन मशकों में पाकिस्तान, कजाकिस्तान, कतर, तुर्की और उज़्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस ने हिस्सा लिया। कसीरुल मुल्की मुश्तरका स्पेशल फोर्सेस मशकों की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी कोर कमांडर 11 कोर ने शिरकत की, जबकि इन मशकों में हिस्सा लेने वाले दस्ते और दोस्त ममालिक के हुकाम भी इख्तितामी तकरीब में शरीक हुए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने के वाकयात पर सऊदी अरब की जानिब से शदीद मजम्मत सामने आ गई। सऊदी वजारत खारजा से जारी अपने एक बयान में कहा गया है कि इंतहा पसंदों को कुरान पाक की बेहुरमती की इजाज़त देना इंतहाई अफसोसनाक है। सऊदी अरब ने मुतालबा किया है कि स्वीडन की हुकूमत इश्तियाल, नफरत और तफरका पैदा करने वाले वाकयात की फौरी रोकथाम करे। याद रहे कि हालिया दिनों स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के मुतअद्दिद वाकयात पेश आए हैं और बिलखसूस इस्लामी ममालिक और आलमी बरादरी की जानिब से इन वाकयात की शदीद मजम्मत करते हुए वहाँ बढ़ती हुई मजहबी मुनाफरत पर तशवीश का इजहार किया जाता रहा है। ताहम स्वीडन की हुकूमत ऐसे वाकयात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इजहार राय की आज़ादी का जवाब पेश करती रही थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शेख रशीद लापता केस में अदालत ने साबिक वज़ीर दाखिला को 1 हफ्ते में बरामद करके पेश करने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में शेख रशीद लापता केस की समाअत हुई। जस्टिस सदाकत अली खान ने शेख रशीद को 1 हफ्ते में पेश करने का हुक्म देते हुए कहा है कि RPO साहब 1 हफ्ते की आखिरी वार्निंग है। शेख रशीद बरामद नहीं हुए तो तमाम अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। अदालत ने दरख्वास्त गुजार और इनके वकला से शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी से मुतल्लिक बयान हल्फी तलब कर लिए। अदालत ने रीजनल पुलिस अफसर की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कहा है कि आपने हद क्रॉस कर दी। गिरफ्तार करने वाले SSP ऑपरेशन, DSP और 4 SHOs के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि शेख रशीद को घर से गिरफ्तार करके गोलड़ा शरीफ इंटेलिजेंस के दफ्तर मुंतकिल किया गया, जिसकी वीडियो मौजूद है। हाई कोर्ट ने शेख रशीद की इंटेलिजेंस दफ्तर मुंतकिल करने की वीडियो तलब कर ली। दूसरी जानिब शेख रशीद के भतीजे शेख शाकर और मुलाजम शेख इमरान को छोड़ दिया गया है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। इमरान खान की जमानत की 9 दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला कालदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की जमानत की 9 दरख्वास्तें बहाल करने की इस्तदा पर महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त बहाल करने की इस्तदा मंजूर कर ली। इन केसेस में 9 मई के 3 मुकदमात, इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात, तोशाखाना जाल साजी केस दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल के मुकदमात शामिल हैं। 6 दरख्वास्तें सेशन कोर्ट और 3 इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में जमानत की दरख्वास्तें बहाल करते हुए जमानत खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को कालादम करार दे दिया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।